I know you guys have been sitting quite long, but yeah, I'll make it short as much as possible. So, I read Hebrews chapter 3 and 4. So from these two chapters, I want to share some points, some major points. You know, if you have time, you can read it at home. I mean, like you can read it at home, chapter 3 and 4. But it's better to start from chapter 1 if you can read it. When I read the Bible, because there is nowhere in the Bible it is talking about this way, but here in the book of Hebrews, the author of Hebrews wrote a very beautiful words, and also he drew a very beautiful conclusion from the Old Testament to the time of Jesus, and shed a light for us. The main thing here in the Hebrews chapter 3 and 4 is talking about rest. So IST, rest. Of course, we know this, that rest is not the rest of human being, but it is about resting in God, resting place. So the main message is, if you believe in Jesus, if you accept Jesus, you will get that rest. You will get that eternal rest. The rest that God prepared for you. He drew a comparison between the rest that God made after He created, after He finished His creation. We know that God rests on the seventh day. From day 1 to day 6, He created the whole world, the whole universe. Then He rested on the seventh day. So based on completing the task. So it is a metaphor of completion. So in the same way, Jesus died on the cross for human beings, and He made His task or His in the message of God. So what happened to those who believe? If you believe the message of God, then you will get that rest, the rest that God mentioned, that God started in the after He finishes creation, and the rest that Jesus made it in New Testament time on the cross, the rest that prepared for us. So both the believers and non-believers, both of them hear, or they got that message, the same message, the gospel of Jesus, the same message they got. No one is less, no one is more. They got the same message. The problem is the first group, the believer, they accepted it. They hear it, as well as the unbeliever also hear it. They hear it, they heard it, and then they put it in their heart. But the other group, also they also hear the word of God in the same way as the believer does. But the problem is they don't believe it, they don't accept it. So what happened for them? If you don't accept it, if you don't obey it, if you don't accept the message, you are not allowed to enter that final rest. So Jesus said in Matthew chapter 11, 28, 30, I would like to read that message for you. So what is Jesus said in Matthew chapter 11? So let me read it for you. I will read it from ESV version. Matthew chapter 11, verse 28 through 30. This is a very famous verses that Christian always used to quote whenever they have some problem. So this is what Jesus said in the Gospel of Matthew chapter 11, verse 28 through 30. Come to me,
all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find the rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. So when you live on earth, you know what? Like Uncle Ben also mentioned there, Babylon will fall. Babylon is the mother of harlot, the mother of prostitution. So it means what we said here in the Western world system. They call it system. Everything must be according to the system. So they have the word they say in the US. If you follow the system, you will be fine. If you do not follow the system, you will be in trouble. If you stay out of the system, you will be in trouble. You will be in trouble. That's why some people try to live out of the system. They call it off-grid. They don't care about the government electricity. They don't care about government food. They don't care about government municipal, the running water, whatever. They don't care. They just live out of the system, try to build themselves. So here, everyone here, we all live in the system. That's why we have the electricity. That's why we have the running water. That's why we have we use all these roads. In other words, we have the yoke of that system on our neck. But Jesus said, take my yoke. So I want to compare for you guys the yoke of Jesus and the yoke of the system. Because since we are living in the Western world, the yoke of the system said, nothing is for free. Nothing is for free, according to the system. You want to use this electricity, you want to use the running water, you want to use a good road, a good highway, you need to pay. You must pay your sweat and blood, you must pay your money, you must pay your bill, you must pay your taxes. Then you will have your house, new house, beautiful house, good house, expensive house, whatever you say. Mansion or car, latest car or whatever. But that is the yoke of the system. But the yoke of Jesus is very simple. Come to me, I will give you free. Not only for this physical thing, the thing that you can see, but Jesus said, I will give you eternal life. Take my yoke. Jesus said, take my yoke. It's for free. You don't have to pay anything because I paid. That's why Jesus said, come to me and take the rest from me that my Father instituted. You will get that rest. If you believe in me and if you obey me and if you live in me, you will get that rest. But which is very different from the yoke of the system. So I just want to encourage you, take the yoke of Jesus, take rest in Jesus. As God rests on the seventh day, if you believe in Jesus, you will also rest from this being the slave of the system, being the slave of the earthly world. So always remember to take rest in Jesus, take the yoke of Jesus. Because Jesus said, my yoke is light, my burden is light. That's why choose the easy way for you in Jesus. ကျွန်တော်တို့Hebrew ကျမ်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ group ထဲမှာ Hebrew ကျမ်းဖတ်နေတာကျွန်တော်ပြီးထားပြီကျွန်တော်လည်းအမှန်တည်းပြောရင်တော့ Hebrew ကျမ်းကိုကျွန်တော်တို့အခုဒီမိနစ်ပဲကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တော့နောက်ဆုံးအချုပ်တော်မှာပြင်ပေးနေပြီကျွန်တော်သိချာနားမလို့ဘူးတို့တော့ကျွန်တော် Hebrew ကျမ်းကိုပြန်နားထောင်တဲ့အခါမှာဒီအကြောင်းအရာကျွန်တော်ခဏသတိရမိတယ်ဘာပြောသလဲဆိုအရေးကြီးဆုံးကျမ်းအထူးသဖြင့် Hebrew ထဲမှာပြောတာပေါ့သဘောကျတဲ့အကြောင်းအရာကသူကတော့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိတယ်ခရစ်တော်ကထာဝရရစ်ပြောဟိမင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောတယ်ထာဝရလူလက်နဲ့မလုပ်တဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အတွေးတဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်အတွေးတွန်းနေကိုယ်တိုင်တွေးလို့တည်ပြီးရစ်ပြောဟိမင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေတိတ်ပြီးထူထားတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ
ထက်ကဒီနေ့ကျွန်တော်ဗာပြောချင်တယ်လေဆိုတော့ဒီပြေချမ်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ချမ်းသာတောင်းပြောတယ်ကျွန်တော်ဆရာကြီးတက်ကချမ်းသာပြီးတော့ဒီနေ့ကတိုက်ဆန်ဆိုင်ပဲကျွန်တော်ဆာလန်ချန်ဘယ်လိုခေါ်ပါလဲဆာလန်ချန်60နဲ့5ထဲမှာလေပဲကျွန်တော်95 8ကနေ30ထိကလည်းပဲအဲ့ဒါကိုဒီကျွန်တော်เนาะကျွန်တော်ပြင်ဆင်လာတဲ့ဒီပြေ3နဲ့4ထဲမှာသူကအဲ့ဒီမှာတွားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သူနှွှန်းထားတယ်ပြန်ခုတ်ထားတယ်เนาะပြန်ခုတ်ထားတယ်တိုက်ဆန်လာပြီဆိုတော့ဒီမှာကအဓိကဘာပြောချင်တယ်လဲဆိုချမ်းသာဆိုတဲ့စကားကိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်လိုကျွန်တော် rest လို့ပြောတယ်အင်္ဂလိပ်လိုလည်းတစ်မျိုးเนาะဟိုဆရာကြီးတက်တန်ပြောတဲ့ဒီချမ်းသာဆိုတာလည်းတစ်မျိုးသူကဟိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်အင်္ဂလိပ်မှာတော့ rest ပြောတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုရားခင်ကဖန်ဆင်းခြင်းမှုပြီးတဲ့အခါမှာခဏရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသူကအနားယူတယ်အနားယူတယ်ဆိုတော့သဘောကဘာလဲဆိုမောလို့မဟုတ်ဘူးပြီးမှခဏနားပြန်လုပ်မှာမဟုတ်ဘာလဲဆိုပြီးတော့ finish done perfect တိတ်လာတယ်တိတ်ကောင်းတယ်လို့ပြောတယ် good လို့ပြောတယ်နေဖန်ဆင်းနဲ့ကောင်းတယ်လှဖန်ဆင်းနဲ့ကောင်းတယ်အလင်းဖန်ဆင်းနဲ့ကောင်းတယ်ရည်ကြည်ဖန်ဆင်းနဲ့ကောင်းတယ်လို့ပြောတယ် perfect ကောင်းလူဖန်ဆင်းနဲ့ကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဖန်ဆင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာပြည့်စုံပြီဆိုတော့နားတယ်အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့အဲ့ဒီကနေနားတာကနေစပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့မှပိုးပြီးတော့မှဒီနားတဲ့အကြောင်းအရာကိုပဲခရစ်တော်ကပြည့်စုံစေတယ်ကားတဲ့ပုံမှာနော် it is finished ပြီးသွားပြီသူကပြောတဲ့ကားတဲ့ပုံကနေကြွေးကြော်တယ်တရားတွေဘယ်လိုပေါ့နဲ့ကြွေးကြော်တယ်သူကပြီးသွားပြီလို့ကြွေးကြော်တာစိတ်ဝင်စားစရာပေါ့ဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပြစ်အတွက်ဒီလူသားတွေအတွက်ရှိသမျှအပြစ်ကိုတည်ပြီးတော့မှအစားထိုးပြီးတော့အသေးခံပြီးသွားပြီဒီလူတွေက righteousness ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီလူတွေကဖြောင့်မတ်တဲ့လူတွေဖြစ်တတ်မှတ်ခံဖို့အတွက်ကဒီလူတွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့အတွက်ကသူတို့ဘာမှလုပ်စီမလုပ်လုပ်လည်းမလုပ်နိုင်ဘူးလုပ်လည်းမလုပ်တတ်ဘူးလုပ်ဖို့အားလည်းမရှိဘူးဆိုတာသူသိတယ်ဒါကြောင့်မလို့အစားသူအသေးခံပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကပြောလို့မတ်သဲ7:28ငါတဘိုးထမ်းပါငါစီမတာပါဝင်လေးပြင်ပန်းတော်လူပေါင်းလို့ငါထံတို့ကြပါလာပြီးတော့မှ rest ကိုသူ့ရဲ့အနာကိုလာယူပါသူ့ရှိမှရှိတဲ့ဒီအနာကိုလာယူပါလို့ပြောတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်ဒီပြဲမှာပြောတဲ့ဒီချမ်းသာဆရာယူတဲ့ချမ်းသာလေးဒီချမ်းသာတဲ့ကိုနော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့4တစ်မှာပြောတယ်ဆိုချမ်းသာတဲ့မှာဝင်ဖို့ဂတိတော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့နားမထောင်ဘူးဆိုရင်မဝင်ရမှာစိုးရိမ်လို့ဒီပြဲစာရေးဆရာကမင်းတို့ငါစိုးရိမ်နေဆိုပြီးတော့မှဣတိလာလူမျိုးတွေအတွက်ဂျူးတွေအတွက်ရေးတာဖြစ်တယ်4တစ်ကိုကြည့်အောင်ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ချမ်းသာတဲ့တို့ဝင်ရတော့အခွင့်ကိုပေးတော့ဂတိတော်ဒီငါတို့၌ရှိရလျက်နှင့်တင်တို့တွင်အချို့သောသူတို့ဒီမမီပဲနေမည်ကိုစိုးရိမ်ကြတော့ရှိရလျက်နှင့်ပြောတာရှိစာစကားပေါ့ရှိရလျက်နှင့်ဆိုတာရှိပြီးသားပဲအဲ့ဒီမှာချမ်းသာကိုဝင်တဲ့အခွင့်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့ဂတိရှိပြီးသားပဲဒါပေမဲ့ဒီရှိပြီးသားဂတိထဲမှာနော်မင်းတို့ကမနာခံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မရဘူးဖြစ်သွားမှာငါစိုးရိမ်နေနော်ဆိုပြီးတော့ဒီပြဲစာရေးဆရာကယူတွေကိုစာရေးငါစိုးရိမ်နေမင်းတို့အတွက်ဘာလို့လဲဆိုရင်ရှိပြီးသားပဲဒီဂတိကဒါကိုမင်းတို့အမှုပဲအမှတ်မဲ့နဲ့ဒီဂတိထဲမှာမဝင်ရပဲဖြစ်မယ်နော်ဆိုပြီးတော့စိုးရိမ်ပြီးတော့သူကပြောဆိုနာမခံမဲ့မလုပ်ကြပါနဲ့ဆိုပြီးတော့သူစာရေးတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်သူကချမ်းသာကိုကျွန်တော်4-3မှာကျွန်တော်ကြည့်အောင်ချမ်းသာကဘာကိုပြောတယ်လဲငါအတူတူဖတ်ရအောင်ငါတို့မူကားယုံကြည်တော်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏ချမ်းသာတဲ့တို့ဝေကြရထိုတို့နှင့်ညီယာလိတော်ကသူတို့ဒီငါတို့ချမ်းသာတဲ့တို့မဝင်ရကြဟုအမျက်ထွက်၍ငါကျေးဇူးသည်လာ၏ချမ်းသာမှုဆိုသောဘာဟုကလည်းအမှုရာပြီးစီး၍ရေဖို့တော်မူရာချမ်းသာမှုဆိုလိုသည်ကဘာဝိရိယနဲ့ပြီးပါပြီလားဘုရားခင်ကဖန်ဆင်းခြင်းပြီးတဲ့ခါမှာခန့်နေကြတော့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတော့ချမ်းသာကိုသူကရှိထားပြီးသားနားလာပြီးသားအဲ့ဒီချမ်းသာကိုသွားပြီးတော့ပြည့်စုံစေတာကခရစ်တော်ကဘာချမ်းသာနောက်ထပ်လုပ်ပြီးလို့ဆိုကားတဲ့ပုံမှာသင်ခံပြီးတော့ချမ်းသာကိုလုပ်ပြီးတယ်ကဘာဝိရိယပြီးသားအဲ့ဒီချမ်းသာကရှိပြီးသားအဲ့ဒါငြိမ်ဝတ်တော်မူရာချမ်းသာ peace နော်ငြိမ်သက်ခြင်းတကယ်ငြိမ်သက်ခြင်းရှိတယ်ဆိုရက်ငြိမ်သက်ခြင်းကိုအဲ့ဒါကိုလူကနှမျိုးရှိတယ်ဒီဟေပြဲချမ်းကိုရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအုပ်စုနှစ်စုအုပ်စုနှစ်စုကိုပြောတယ်တစုကတော့ငါတို့လို့ပြောတယ်စာရေးဆရာကိုလည်းငါတို့ကသူကနားလေတယ်သူနားလေလို့ငါတို့ကတော့ဒီချမ်းသာထဲမှာဝင်ရပြီနားမလဲတဲ့လူဒါမှမဟုတ်ရင်လက်မခံတဲ့အုပ်စုတစ်စုရှိသေးတယ်ယူသားလူတွေဒီ
ယူဒလူမျိုးတွေအတွက်ဒီပါကြောင့်၄တစ်မှတွေ့ငါစိုးရိမ်နေဂရိယရှိပြီးသားနော်မရှိတာကိုပြောနေတာမျိုးရှိပြီးသားငါမင်းတို့အတွက်စိုးရိမ်နေဆိုတော့လက်မခံတဲ့အုပ်စုတစုရှိတယ်အဲ့ဒီအုပ်စုကိုပြောတာသူတို့ဘာပြောလဲဆိုသူဆက်ပြီးတော့ပြောတဲ့လူကနာမခံတဲ့လူတွေတတိထားပါဘာနဲ့နိုင်ကြလဲဆိုရင်ဣတိလလူမျိုးတွေဘိုးဘေးတွေနိုင်ကြတယ်အဲ့ကရုပြည်ထင်းတွေခေါ်ထွက်လာတယ်နှစ်40လုံးပြဿနာရှာတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့လက်ရတော်တွေ့ရတယ်သူတို့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်လက်မခံနာမခံဘူးဘုရားသခင်ကိုနာမခံဘူးဘုရားသခင်အောဘယ်နမိလက္ခဏာကိုတော်ထဲမှာတွေ့ရတယ်နာမခံဘူးဒါကြောင့်နောက်ဆုံးကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုဒီအုပ်စုကဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ထားပြီးတဲ့နှုတ်နဲ့ပြားရည်စီးတဲ့ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံချမ်းသာတဲ့နေရာနော်အဲ့ဒါတွေ့ချမ်းသာနမူနာပြဒီလူတွေကိုမင်းတို့ကချမ်းသာတဲ့မှာခေါ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားသခင်ကဒီလူတွေကိုခေါ်ထုတ်လာတယ်ခါနန်ပြည်ကချမ်းသာတဲ့နေရာချမ်းသာဆိုတာဒီနေရာမှာဆရာကြီးသုံးထားတဲ့ချမ်းသာစကားကိုကျွန်တော်သုံးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မျက်လုံးထဲမှာချမ်းသာလို့ပြောရလို့ရှိရင်ရွှေတွေငွေတွေတွဲလဲနေတော့ဒီမှာတိုက်တဲ့ကားနဲ့အဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောတာဘာလို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြောထားတဲ့ခန့်နေလေးတွေမှာပြောထားတဲ့ငြိမ်ဝတ်တော်မူရာချမ်းသာဘုရားသခင်စီမှာရှိတဲ့ငြိမ်ဝတ်တဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းရှိတဲ့အဲ့ဒီချမ်းသာကိုပြောတာထာဝရပူပင်စရာမလိုတဲ့ထာဝရချမ်းသာကိုပြောတာဣတိလလူမျိုးတွေခေါ်သွားတယ်အဲ့ဒီချမ်းသာကိုပို့ပဲဒါပေမဲ့ခေါင်းမာလို့နှစ်40လုံးအောစရာအောဘွယ်နမိလက်ခဏလေးနဲ့နော်နှုတ်နဲ့ပြားရည်စီးတဲ့နေရာခေါ်သွားတယ်မှာအောဘွယ်နမိလက်ခဏနဲ့ခေါ်သွားတယ်ပင်လယ်နဲ့ချမ်းခွဲပြီးခေါ်သွားတယ်မြေ6တဲ့ပုံမှာလမ်းလျှောက်သွားတယ်ငှက်တွေဂျိုးတွေကျွေးတယ်ငုံတွေကျွေးတယ်ငုံသားကျွေးတယ်နော်မာနမို့ကောင်းကြမာနမို့ကျွေးတယ်အောဘွယ်နမိလက်ခဏလေးပြိုးပြတယ်မယုံဘူးနောက်ဆုံးတော့ဘာလို့ဆိုဒီအုပ်စုကချမ်းသာတယ်ဝင်ရတာယောရှုနဲ့ကားလက်ပဲနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတိအဲ့ဒါနမူနာလုပ်ပြီးတော့မှ EBS ဆရာပြောတာမလုံနဲ့နော်မယုံတာမလုပ်ပါနဲ့ချမ်းသာတဲ့ဝင်ရောက်ဖို့အတွက်လူတွေဆိုပြီးတော့ပြောပြတယ်ဒီရဲ့ယူဒလူမျိုးတွေသူတို့နားလေတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းနဲ့ရှင်ပြီးတော့မှနားလေတာနဲ့သူတို့ပြောပြတယ်နော်ဒီလူတွေကပြဿနာကဘာလဲနောက်ထပ်ပြောတဲ့စကားကဘာလဲဆို EBS ဆရာပြောတာမှပြောတယ်သူတို့ကငါတို့တဲ့တူကြားတာပဲသတင်းစကားအတူတူပဲအခုလည်းဒီမယုံကြည်တဲ့လက်မခံတဲ့လူတွေကိုလည်းပြောတာအတူတူပဲကြားတာနော်ခရစ်တော်ရဲ့သတင်းစကားကိုလည်းအတူတူပဲကြားတယ်ပြဿနာကတစ်ခုလေးပဲရှိတယ်ဘာလဲဆိုရင်ဒီဟီဘီဆိုင်ရေးဆရာငါတို့ကကြားတယ်ငါတို့ကြားပြီးတော့ငါတို့ယုံလက်ခံဒါကြောင့်ငါတို့ကတူချမ်းသာတဲ့ဝင်ရတယ်ပြီးတော့လည်းကြားတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာပါဆိုပြီးတော့မယုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြီးတော့ကချမ်းသာတဲ့ကိုဝင်ရဘူးလို့ပြောတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ချစ်တဲ့ညီကိုမောင်မတွေနော်ဒီနေ့ဘာပြောချင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာပြောချင်လဲကျွန်တော်တို့လည်းပဲနော်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ချမ်းသာလို့ပြောတဲ့အခါမှာနော်ခရစ်တော်ကပြောတာတော့ငါရဲ့တဘူထမ်းပါလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ထမ်းနေတဲ့တဘူတွေကပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာအနောက်တိုင်းမှာတော့ system ဆိုတဲ့တဘူပေါ့ကျွန်တော်လည်းခဏစဉ်းစားမိတယ်တတ်နိုင်ကြုံကြီးကျွန်တော်ပြောတယ်ကြီးကညီပေါ်မှာမဲ့တယ်တတ်နိုင်နော်တတ်နိုင်ဒီညီတွေမယူဘဲနဲ့ဒီရီတွေမယူဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့မှနေခြင်းနဲ့စိတ်ကရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ် bill ပေါ့နော်ကိုပစာရောက်တာနှွေးတော့မနှွေးလို့ထွက်သွားပြီလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီရဲ့တဘိုးတွေကျွန်တော်တို့အဲ့တဘိုးဌာနတာအဲ့တဘိုးကိုပါတော့ခုဌာနတာ system ရဲ့တဘိုးဌာနတာဒီ system ကြီးထဲမှာဒီတဘိုးကဘာလဲဆိုရင်လမ်းကောင်းလေးကားမောင်းချင်တယ်မလားကားကောင်းလေးမောင်းချင်တယ်မလားအိမ်လက်လေးနေချင်တယ်မလားနေရတယ်နေုံပဲ system ကပေးထားတယ် you ကြိုက်တာ you နော်အကောင်းဆုံးနိုင်ပတ်ချင်လာရတယ်နော်စိတ်ကြီးဆွဲချင်လာရတယ် system ကပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် nothing's free ဘယ်ဟာမှလည်းကားမရပေးရဒါတော့ရဲ့တဘိုးပဲအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ system ရဲ့ကျုံဖြစ်တယ်နော်ကိုလောဘကိုမတတ်နိုင်ပို့ဆိုးလာနော်အဲ့ system ရဲ့ကျုံဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကပြောတာငါရဲ့တဘိုးလာထမ်းပါခရစ်တော်ရဲ့တဘိုးကကျွန်တော်ပါလဲဆိုဒီဘက်က system ကပြောပေးတဲ့တဘိုးနဲ့မတူဘူးခရစ်တော်ကပြောတာငါတဘိုးက free ဖြစ်တယ်နော်အခမဲ့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ငါတဘိုးကထာဝရအသက်ရှင်တဲ့တဘိုးဖြစ်တယ်ထာဝရချမ်းသာလေးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကနော်ထာဝရမတည်မြဲတာရဲ့ကျွန်လို့မလဲနော်ထာဝရမတည်မြဲတာရဲ့ကျွန်လို့ပဲမလိုအပ်ဘူးမပြောဘူးနော်လိုအပ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့နေတဲ့အခါမှာအိမ်ပြန်ပြီးတော့လက်စစ်မီးတွေတောက်ဖြတ်နေရေတွေတောက်ဖြတ်နေလိုအပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာပြောတာဒီဘက်မှာကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်ကဆိုတာသူ့တဘိုးထမ်းပါနော်သူ့တဘိုးထမ်းပါလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့
ရှင်မသက်စစ်တဲ့28 30ကိုတတိယပြီးတော့မှခရစ်တော်ကပေးတဲ့ချမ်းသာလေးကိုဘုအတွက်ကအေဘီထဲမှာပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့နာခံရအောင်ဟိုအုပ်စုကနာမခံလို့ဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ကနာခံရအောင်เนาะနာခံလို့ရှိရင်ဘုရားခင်ကပေးတဲ့ချမ်းသာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အောက်မိတတိယရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မှာပြီးနေတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပေါ်ပြတ်ပြီးကောင်းပြီ